آپ نے بپتسمے لیے ہیں، آپ نے یسوع مسیح کے نام سے بپتسمے لیے ہیں، آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے۔ کوئی ہم سے پوچھ لے میرے بھائی میری بہن کیا تو نے یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لیا ہے، تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں اس بات پر پتہ ہے، سمجھ ہے یا نہیں؟ ہم نے آج اسی حوالے کے اندر خدا کے کلام کو سیکھنا ہے۔ متی کی انجیل نکالے، مقدس متی کی انجیل، اس کا 3 باب نکالے۔ بپتسمہ جو ہے آپ کو ہر بدن سے، ہر بیماری سے، ہر کمزوری سے آزاد بھی کرتا ہے، اور بپتسمے کی جو ویلیو ہے، بپتسمے کی جو قدر ہے، وہ آپ کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ نکال لیا؟ 16 آیت پڑھیں۔ ہاللیلویا۔ یہ 3 باب کی 16 ہے۔ متی کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16 آیت۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اور یسوع بپتسمہ لے کر فل پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ جب یوحنا نبی بپتسمے دے رہا تھا، خدا کی راہ کو تیار کر رہا تھا، تو بپتسمے کا جو میسیج ہے، آج جو میرا خدا جو ہے بپتسمے کے وسیلہ سے آسمان بھی کھول سکتا ہے۔ بپتسمے کے وسیلہ سے خدا آسمانوں کو کھول دیتا ہے، اور جن کے لیے آسمان کھل جاتا ہے وہ کبھی بھی زمین پر نہیں رہ سکتے۔ جب یوحنا نبی بپتسمہ دے رہا تھا تو لکھا ہے خداوند یسوع مسیح بھی آئے ہیں، تو یوحنا نبی کہتا ہے تو میں تو اس کی جوتی کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ جان چکا ہے، کیونکہ لکھا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے۔ جو زوراور ہوتا ہے وہ ہر ایک کام کو کر سکتا ہے۔ لکھا ہے متی کی انجیل کے اندر، جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو اس کے لیے آسمان کھل گیا۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ آپ یقین رکھتے ہیں؟ آپ نے یسوع مسیح کے نام سے بپتسمے لیے ہیں؟ کیا آپ کے لیے آسمان کھل چکا ہے؟ اگر کھل چکا ہے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے جب یسوع نے بپتسمہ لیا ہے تو آسمان کیا ہوا؟ کھل گیا۔ باتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یوحنا نبی نے کیا کہا؟ 15ویں آیت پڑھے تو یوحنا نبی نے روکا، ٹوک دیا، تو یسوع مسیح نے جواب نے کہا ہم نے اسی راست بازی کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگ، آپ نے یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لیا ہے تو ہم نے اسی راست بازی کو پورا کرنا ہے، خدا کے کاموں کو پورا کرنا ہے۔ اگر کوئی بھائی بہن جنہوں نے ابھی تک بھی بپتسمہ نہیں لیا، جنہوں نے ابھی تک بھی اپنی زندگیوں کے اندر یسوع مسیح کو نہیں اپنایا، وہ دنیا کے اندر ان کے لیے، دنیا داری کے اندر ان کے لیے راستے تو کھل سکتے ہیں پر آسمان نہیں کھل سکتا۔ دنیا کے اندر ان کے لیے دروازے کھل جائیں گے، دنیا کے لیے ان کے لیے ہر ترقی کا دروازہ کھل جائے گا، اور جو یسوع مسیح کو قبول کرے گا اس کے لیے آسمان کھل جائے گا۔ اور آسمان کے اندر لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر، آسمان جو ہے اس کا اچھا ایک تخت ہے اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ تو ہم نے بپتسمہ کے وسیلہ سے، جو ہمیں کوئی پوچھے
तो हम जवाब देने वाले बने। जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो उसके लिए आसमान खुल गया। तो जो यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो उन जिंदगियों के लिए भी आसमान खुल जाता है। वो जिंदगी इस ख्याल में ना रहे, वो जिंदगी परेशानी के अंदर ना रहे, क्योंकि खुदा ने आपके लिए आसमानों को खोल दिया है। आज जो मेरे भाई बहन जिन्होंने अभी तक भी नहीं लिया, वो चाहते हैं मैं कोई बड़ा काम करूंगा, अच्छा काम करूंगा, तो खुदा मुझे क्या करेगा, कबूल करेगा। मैं फिर खुदा की हजूरी में आऊंगा, फिर ही खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करूंगा। ना ये काम हो सकता है तो ना ये होगा। जब खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, उसके लिए आसमान भी खुलेगा, उसके लिए बंद रास्ते भी खुल जाएंगे। तो फिर भी खुदा हमारी मदद करता जाएगा, खुदा हमारी रहनुमाई करता जाएगा, खुदा हमारी हिफाजत करता जाएगा। आए हम कलाम में से देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब। हालेलुया, खुदा मुतरश। मुझे इस्माइल पहले ऐसे बुलंद आवाज से पढ़े। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब की पहली आयत। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। पढ़ी। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौज से तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, पढ़ी है यहाँ, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता, उसके करीब नहीं जा सकता। जब कोई शख्स नए सिरे से पैदा ना हो, पढ़े आगे। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आमीन। जब तक कोई शख्स रूह से, पानी से पैदा ना हो, आसमान की बादशाही को नहीं देख सकता। जब हम खुदा के खादमों से बपतिस्मा लेते हैं तो खुदा के खादम आपको बपतिस्मा देते हैं। तो जो पाक रूह का बपतिस्मा है वो खुदावंद यीशु मसीह आपको देता है। वो यीशु के सिवा कोई भी आपको रूह का बपतिस्मा नहीं दे सकता। यीशु के सिवा कोई भी आपको बहाल नहीं कर सकता। हमने यीशु मसीह के वसीला से हम आसमान की बादशाही के अंदर दाखिल होते हैं। जिसके लिए आसमान खुल जाता है उसके लिए आसमान भी खुल जाता है। जो लोग नए सिरे से पैदा होते हैं और आसमान की बादशाही को देख लेते हैं। दुनिया के अंदर आप दुनिया की चीजें देखते हैं और खुदा आपको ऐसे देखता है, ये मेरी बेटी है, बेटा है, मैंने इसको आसमानों के ऊपर रखा है। दुनिया हमें घरों के अंदर देखेगी, दुनिया हमें जॉब के अंदर देखेगी, खुदा हमें आसमान पर देखता है। जो ईमानदार हैं, जो यीशु पर ईमान लाते हैं, यीशु को कबूल करते हैं, अपनी जिंदगियों के अंदर बनाते हैं, तो खुदा उनको बहाल करता है। खुदा उनको हर वक्त आजाद कर देता है। और जिनके लिए आसमान नहीं खुले वो जिंदगियां कलाम के अंदर लिखा है, जो दुनिया का है वो दुनिया में रह जाएगा, जो खुदा का है वो आसमान पर जाएगा। हालेलुया।
हमने मेरे चीजों अपने ज़हन के अंदर इस बात को रखना है, हम अगर गुनहगार भी हैं, अगर हमारे से गुनाह हो भी गया है, तो हम इस ज़हन के अंदर अपने माइंड को सेट ना कर लें। क्या खुदा हमें छोड़ गया है? क्या खुदा हमें भूल गया है? खुदा आपको कभी भी भूलता नहीं, खुदा हमेशा आपके साथ रहता है। अगर हम मत्ती 28 बाब पढ़े तो उसके अंदर लिखा है, कलाम के अंदर लिखा है, तुम उनको ये तालीम दो, इन बातों पर अमल करें और देख मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपनाया है, तो खुदा उनके साथ है, खुदा उनको कभी भी भूलता नहीं है। दुनिया और दुनिया की चीजें तबाह हो जाएंगी, फना हो जाएंगी, और खुदा तब भी हमारे साथ है। अगर हम ईमान रखें, अगर हम तवक्कल करें, तो खुदा हमें सब कुछ मुहैया करता है। तो खुदा ने इस कलाम के वसीला से आपको बरकत। जोरदार तालियां कलाम के लिए। हालेलुया। किस किस को समझ लगी? आमीन आमीन। कल मैं ऑफिस में था तो एक